ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम बाहुनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम पृथिव्याः वेरोपश्चौषे कूर्मोदेवता सुतलञ्चन्नः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य ब्रह्मर्षिः यामे विनियोगः ओम भूः ओम नमः ओम स्वाहा ओम महामन्त्रः विदेशे श्री गंगा गोदावरी और मध्य प्रदेश शालिवाहन ऋषि के बौद्धावतारे लक्ष्मी वेंकटेश्वर चरण सन्निधौ समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर सन्निधौ ब्रह्मणः द्वितीय प्रहरार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे अस्मिन् वर्तमानं व्यवहारिक चान्द्रमास श्रीमतो क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्त ऋतु पुष्यमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां मध्यवासरे हिन्दुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविषये श्री गोदारंगनायक स्वामी देवता प्रीत्यर्थौ धनुर्मासं वक्त्रे भागे चले चैव कंठे लक्ष्मीस्तरैव च पार्श्वे च वैष्णवे चैव पश्ये च पृथ्वीं तथा कुम्भमध्यस्थिता सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिर्कुरु ॐ आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्या वक्त्रादावो वशमा पौर्णमापो मृतमापो सम्प्राणापो विराडापस्तराडापश्चन्दा गुष्या भोज्योति गुष्याः पुष्पै पूजयामि शंकुर संजगतो अविप्रजगै श्रियामा परिपालय कर्पूर दिव्यमंगल महानिष्मः स विश्वक्सेना अभिभूषणः ओम विश्वक्सेनाय विद्महे वेस्तहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तं प्रचोदयात् स शक्ति पत्नी पुत्र परिवार सुनेतमो अस्मिन् भोगिपरे श्रीमते विश्वक्सेनातरः तस्मादरङ्गमामो यस्यक्षया या सर्वता अपोदने ताक्रः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धगिते पुण्यहिरालकरवीरसार पुष्पै बिल्व प्रमाण तुलसीधरमालिका भित्त्वा पूजयामि जगदीश्वर वासुदेवाः पुष्पैः पूजयामि एकात्मदीपं दर्शयामि मङ्गलमहानीलाञ्जनदीपो प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि लक्ष्मी वेङ्कटरमण गोविन्द श्रीये श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ध्यायामीति सर्वोपचारान् समर्पयामि हरे विश्वक्सेन समाराधनेन भगवान् सर्वात्मक सर्वं श्री लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु ओम कर्मणः स्वस्तिं भवन्तु ब्रवन्तु स्वस्ति कर्मणोऽस्तु ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिन् ओम ब्राह्मणेषु वृतकुम्भितो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं कुरुतेसरा तेन सहस्रधारेण पावमान्यं पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रो सोमः सत्यवर्णस्य वीच्च यमो राजा प्रभुर्नाभिपुनातु मां जातवेदामोर्जं च पुनातु प्राक्षात् ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम प्रासाधन पात्रादानमहंकरिष्ये ओम ब्राह्मणेषु वृतकुम्भितं मेन देवाः पवित्रेण आत्मानं कुरुतेसुरा तेन सहस्रधारेण पावमान्यं पुनन्तु मां प्राजा उदपुण्डदुष्यच्यत अर्चत प्रार्चतः हिरण्यरूपस्य हिरण्यसदृगपान्नवाच्येतु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्पर्योनेर्निषद्य हिरण्यदादद्यन्नमस्मै आयने ते परायणे दूर्वारो हन्त पुष्पिणे अर्चयेत् पुरुषोत्तमः
गोपालकृष्ण परब्रह्मणे नमः आवाहयामि परब्रह्मणे परज्योतिषे करं सहस्रारहुं पठस्वाहा गोविन्दाय विद्महे गोपेशवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् तम् आवाहयातवेदो लक्ष्मीवल्लभगामिनीम् यस्याभिरयन्निन्द यज्ञावशब्दधानः श्रीमन्महागौरादेव्यै नमः आवाहयामि अश्वपूर्वामृतमध्यात्महस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवे आवाहयामि ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वैं सौः कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमन्महालक्ष्म्यै नमः ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे नारायणे प्रणीयन्ते ओम अतरिक्षो नारायणः ब्रह्मणः ध्यावा पृथिव्यो च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः नारायणाद्य वेदगो सर्वो यद्भूतं यश्च भव्यो निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः उच्यते योगे जन्म संसारबन्धनात् ओम नमो सूदरं सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मों ओम तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यो राशेषाना सहस्रोया मनोताक्ष्वा बृहस्पतिर्मात विश्वातवा वातावाना अभिनोगृणन्तु विश्वम्भो निवोदन अप्रतिभ्य शेषाना जगतो विष्णुपत्नीं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि Gracias.
ఉన్న వాళ్ళకి ఖాళీ మీద పెట్టినామనుకో వాళ్ళు బాధపడతారు కదా అందరికీ అందరూ సరిపోవాలి లేదు అంటే 5 లీటర్ల పాలు తెచ్చిపోయినా అన్న ఇది అందరు కలిసి జరిగిన మోసేతులను భుజాలను వెంకటరమణ గోవింద 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 జై శ్రీమన్నారాయణ. మన నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ పట్టణంలో స్థానిక శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం లోపల ప్రతి వార్షిక ఉత్సవాలన్నీ కూడా రాగభోక్త విధానంగా నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ఆ విధానంలో భాగంగా
లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం లోపల ధనుర్మాస వ్రతం ధనుస్సుకు సూర్యుడు ప్రవేశించిన నాడు ఆరంభించి మకర సంక్రమణ నాటి వరకు ధనుర్మాస వ్రతాన్ని ఉదయాన ప్రాతకాలం లోపల 4 గంటల నుంచి సూర్యుడు ఉదయించకంటే ముందే స్వామివారి నివేదన హారతి మంత్రపుష్ప తీర్థ ప్రసాద వినియోగాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అన్ని వ్రతాలలోకెల్లా ఉత్తమోత్తమైన వ్రతమే ఈ ధనుర్మాస వ్రతం. భూప్రపంచం లోపల మానవజాతి తరించడం కోసం ఎన్నో 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 వ్రతాలను, యజ్ఞాలను, యాగాలను, రకరకాల విధానాలను మన పూర్వీకులు ఆచరించడం జరిగింది, నిర్వహించడం జరిగింది. అన్ని వ్రతాలు కామనా వ్రతాలు అంటారు. అంటే ఒక కోరిక సఫలం కావడం కోసం చేసే వ్రతాలని కామనా వ్రతాలు అంటారు. ఈ ధనుర్మాస వ్రతం మాత్రం నిష్కామనా వ్రతము అని దీన్ని అంటారు. ఎలాంటి కోరిక కోరాల్సిన అవసరం లేదు. కోరిక కోరకుండానే ఆ భగవంతునికి శ్రద్ధాభక్తి సమన్విత, శ్రద్ధతో భక్తితో ఎవరైతే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో వాళ్ళకి అనుకున్న కోరికలు సఫలమయ్యి ఈ జీవితం ఉన్నంత వరకు ఉన్నత స్థితిలో ఉండి మళ్ళీ భగవత్ సాన్నిధ్యానికే వెళుతారు అనే వ్రతం. అంత చక్కటి వ్రతాల్ని మన భూదేవి అంశతో గోదాదేవి ఈ భూప్రపంచం లోపల గరుత్మంతుని అంశతో జన్మించిన విష్ణు చిత్తాచార్యులకు బృందావనం లోపల పుత్రికగా అవతరించి మనందరినీ ఉద్ధరించడం కోసము తను ఏ వ్రతాల్ని ఆచరిస్తే, ఏ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తే ఆ గోపాలకృష్ణుడు స్వయంగా నడిచి వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడు అని తండ్రి ద్వారా పెద్దల ద్వారా తెలుసుకొని ఆ విధానాల్ని ఏర్పాటు చేసుకొని తను గోపాలకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం కాదు, గోపాలకృష్ణుడే తన దగ్గరికి నడిచి వచ్చి పెళ్లి చేసుకునే రకంగా ఆ గోపాలకృష్ణునికి వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ గోదాదేవి సఫలీకృతమైంది. ఆ గోపాలకృష్ణుడు ఒక 4 గడియల కాలం మానవాకృతి నొంది వచ్చి శ్రీవిల్లిపుత్తూరు లోపల ఆ గోదాదేవిని పరిణయమాడి తన లోపల ఐక్యం చేసుకున్న వ్రతం. భగవంతుడు భూప్రపంచం లోపల మానవ జాతి ఏది సాధించాలి అన్నా సాధ్యం కాదు అనే మాట ఏం లేదు. భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందగలిగితే చాలు, భగవంతుని సన్నిధికి చేరగలిగితే చాలు, భగవంతుని ఆరాధించగలిగితే చాలు. ఆ భగవత్ అనుగ్రహంతో ఏదైనా సాధించవచ్చు. భగవంతుని దగ్గరికి మనం వెళ్ళడం కాదు, మన దగ్గరికే భగవంతుణ్ణి రప్పించుకునేంత శక్తి సంపాదించుకోవచ్చు. అలా చక్కటి మార్గాన్ని గోదాదేవి నడిచి తరించి మన అందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయమైంది. అదే మాదిరిగా ప్రతి విష్ణు దేవాలయంలో ప్రతి వార్షికంగా ఈ ధనుర్మాస ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మన దేవాలయంలో కూడా 1983 సంవత్సరంలో దేవాలయాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేసుకొని ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు నిరంతరాయంగా అన్ని వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రాలలో ఎన్ని ఆగమోక్త విధానంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారో అన్ని కార్యక్రమాలను ఆనందోత్సాహాలతో నిర్వహించుకుంటూ ఈ ధనుర్మాస వ్రతాన్ని కూడా చాలా ఆనందంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. చాలా మంది భక్తులు ప్రాతకాలం లోపల స్వామిని దర్శించుకోవడం కోసం తిరుప్పావై సేవాకాలం కోసం రావడం జరుగుతుంది. చక్కగా విష్ణు సహస్రనామ పారాయణంతో స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందరికీ, మనకు, మన ప్రాంతానికి, మన గ్రామానికి ఆ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు పరిపూర్ణమైన ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలనిచ్చి రక్షించాలి అని ఇప్పుడు కొద్ది నిమిషాల లోపల ఆ గోదా రంగనాయకుల కళ్యాణాన్ని కూడా నిర్వహించుకోవడానికి భక్తాదులందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కొద్ది నిమిషాల లోపల గోదా రంగనాయకుల కళ్యాణం, అలాగే మకర సంక్రమణ ప్రారంభానికి ఈ ధనుర్మాస వ్రతం అనేది పరిసమాప్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి వ్రతాల్లో భాగస్వామ్యం పొందడం నిజంగా మనం చాలా అదృష్టవంతులం, భాగ్యవంతులం. మనందరికీ కూడా గోదా రంగనాయకుల అనుగ్రహం సంప్రాప్తించాలి అని చెప్పి ఆ గోదా రంగనాయకుల వారిని మనసారా ప్రార్థన చేస్తూ లక్ష్మీ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద.
श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरंदराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यां नमः। कुलदेवताभ्यां नमः। उपविष्टेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भागवतेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। माता पितृभ्यो नमः। इति नमस्कारं कुर्यात्। అక్కడ నుండి వేయండి, అక్కడ నుండి వేయండి. వెంకటేశ్వర దేవాలయంలో కూర్చోండి. ఇంతమంది ఇంత ఉత్సాహంతో ఇంత ఉల్లాసంతో ధనుర్మాస వ్రతాన్ని నిర్వహించుకొని వీళ్ళు కళ్యాణం చేస్తున్నారు కదా అని ఆయనకు తెలియాలి కదా. తెలియాలి వద్దా? ఏదో మనం చేసుకుందామా, తెలిసేటట్టు చేద్దామా? అవునా? అందుకోసం ఆ స్వామికి మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. అప్లికేషన్ పెట్టండి తెలియదు ఎవరికైనా కానీ. కరెక్ట్ గా మన డాటా రెజ్యూమ్ తయారు చేసి ఆయనకు అప్లికేషన్ ఇచ్చేసేయాలి. ఇచ్చేసిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ తర్వాత. అందుకోసం మనం అందరికి కూడా సంకల్పం చేద్దాము. ఒక్కసారి గోత్రం జ్ఞాపకం ఉన్న వాళ్ళు గోత్రం, అలాగే ఇంటి పేరు, అలాగే మీ పేర్లు, పిల్లల పేర్లు ఒక్కసారి మనస్సులో అనుకోండి. గోత్రము, ఇంటి పేరు, మీ పేర్లు, పిల్లల పేర్లు. అన్నారు కదా. ఒక్క కుటుంబానాం క్షేమ ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య సిద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ గోదా రంగనాయక స్వామి పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం సర్వ అరిష్ట శాంత్యర్థం సర్వ అభీష్ట సిద్ధ్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శాంతి కళ్యాణమహం కరిష్యే. అక్షంతలు నీళ్ళు
దంపతులతో మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాసుగణాసుర తుక్షౌ తుస్సాగఢా సర్వే సప్త దీపావసుత ఋగ్వే దోరే ఋగ్వేదో సామవేదోక్త ప్రవణ అగ్గ ఇష్ట సహితా సర్వే కలశత్వ సమాసిత తత్ర గాయత్రీ సావిత్రీ సరస్వతి శాంతి పుష్టి కరియేత ఆయేకం సర్వభూతానాం స్వామి భోగత్వయేత్యం కలశస్తవర్ణ దేవతాభ్యర్వః గంధాంధారయామి ఆనందాసుర్వేష్మామి పుష్పై పూజయామి ఆలవేనే దేవాలయే దూర్వారో పుష్పినే ప్రదాచ పుండరీకాళి సముద్రస్య గృహాయమే పుష్పై పూజయామి ధూపమాజ్ఞాపయామి ఏకాంతిక దీపం దర్శయామి సత్యస్థిత నైవేద్యం నివేదయామి प्रोक्षावर्तीय ओम प्रथमाय नमः द्वितीयाय नमः तृतीयाय नमः चतुर्थाय नमः पंचमाय नमः नैवेद्यं परिकल्पयामि मंगल महावीराञ्जलिं दर्शयामि मानो हिपुंसे ज्ञान वेदोगा वशं पुरुषं जगतो परत्रगा गैत्र्यामा परिपालय कर्पूरदीपे मंगल महावीराञ्जलिं दर्शयामि मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम शुद्ध जलाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि विद्यतो श्रीमन्महा विश्वसेन समाराधनयात् ओम चौसेनांगरे प्रतिशोधिशन्ते स विश्वसेनांगयन्ते यो विश्वसेनाय नमः विश्वसेनं सार्गां सायुधां सवाहनां च शक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं अस्मिन् भोगी परे श्रीमते विश्वसेनाय नमः आवाहयामि आसनं परिकल्पयामि ओम नापो इष्टाम योगो हस्तान भूर्जे ददातना भगेरणाय शिक्षसे योगस्य तपोरथः कश्चवादेते हरः सुदीर्घमातरः तस्मादरङ्गमामो हे शिक्षया याजनवत आपोजने दातनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धां धारयामि अक्षतैः पूजयामि आर्द्रासुमकं कुङ्कुमावलेपनं समर्पयामि सुगन्धपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि ओम नमः सूत्रवते समेत श्रीमते विश्वसेनाय नमः नानाविध परिमल पुष्पाणि समर्पयामि मध्ये मध्ये अंगपाल्यं समर्पयामि मंगल महानीराञ्जनो परिपालय कर्पूरदीपे मंगल महानीराञ्जनं दर्शयामि मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि लक्ष्मी वेंकटरमण गोविंद श्री गोदा रंगनायक दिव्य चरणारविंदार्पणमस्तु विश्वसेन सुप्रीत वरदो भूत्वा ओम पुण्याहि कर्मणास्तु ओम यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्दत्तुर्वेदो अभिषं यदा वै सूर्यमुदेति नक्षत्रं नयति स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम कर्मणः वृद्धिं भवन्तु प्रभवन्तु गोदां कन्यां श्रियमुद्राहयिष्ये इति संकल्प्य विधिवत् प्रतिसरबन्धनं कुर्यात् सुगन्धेन अनुलिप्य हरिहवनमिति मन्त्रेण अभिमन्त्र्यात् देवस्य दक्षिणे हस्ते देव्योर्वामकरे तथा గోపాలకృష్ణులకు శ్రవణ తిరువంజన కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకున్నాం. పంచోపనిషత్ పారాయణ పూర్వకంగా పంచామృతాలతో అభిషేక కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకొని స్వామివారిని అమ్మవారిని కళ్యాణ మండపంలో కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు భాగంగా కర్మణ పుణ్యవాచనం అనే కార్యక్రమాన్ని అర్చకుల వారు ఇంతవరకు నిర్వహించారు. ఈ కర్మణ పుణ్యవాచనం అంటే ఏంటి? శుద్ధి. ఎలాంటి కర్మశాలలు ఉన్నా కానీ స్థల పవిత్రం కోసం, మనం పవిత్రం కోసం, ఆ కళ్యాణానికి పనికొచ్చే వస్తు సామాగ్రి పవిత్రత కోసం ఆ పుణ్యవాచన కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకున్నాం. ఎన్నో వ్రతాలు మనం చేసుకుంటాం, ఎన్నో పూజలు చేస్తాం, ఎన్నో నోములు చేస్తాం, ఎన్నో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు మనం చేస్తుంటాం. అన్ని కార్యక్రమాలు, అన్ని వ్రతాలు, అన్ని నోములు వేరు. మీ ధనుర్మాస వ్రతం అనేది వేరు. దీనికి చాలా విశిష్టమైన వ్రతం ఇది. ఈ వ్రతం మనం చేస్తున్నాము అనుకున్నప్పుడు
చెయ్యాలి అనే ఒక సంకల్పం వస్తే చాలు మనకి. ఈ వ్రతంలో మనం భాగస్వామ్యం పొందాలి అనే ఆలోచన వస్తే చాలు, ఆ చిన్న కోరిక వస్తే చాలట. ఆ వ్రతం మనిషి వారిని ఆయనే చేసుకుంటాడట, చేయిస్తాడట. మనుషుల కనుక రకరకాల ఆటంకాలు వస్తుంటాయి, సమస్యలు వస్తుంటాయి, ఏదో రకరకాల ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ ఎవరి చేత ఎంత చేయించుకోవాలో అంత ఆయనకి చేయించుకుంటాడట. ఈ వ్రతం చేయడం ఎలాంటి కోరిక కోరాల్సిన అవసరం లేదు అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? నిష్కామనావ్రతము అంటారు. అంటే ఏ కోరిక కోరాల్సిన అవసరం లేదు. వ్రతం మనం చేస్తున్నామని మానవ జీవితం బతికి ఏదైనా కోరికతో వచ్చిందా మన జీవితం? ఎక్కడైనా అగ్రిమెంట్ ఉందా? ఆ భగవంతుడికి మన ఏదైనా ఒప్పంద పత్రం ఉందా? స్వామి కాలాపూర్లో జన్మిస్తా, ఫలానా వాడిని పుట్టా, నాకు ఇది కావాలి, నాకు గది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి అన్ని లిస్టులు ఏమన్నా పెట్టామా మనం? అక్కడ పెట్టలేదు కదా. ఏ కోరిక మనకు కోరలేదు కదా. ఎలాంటి అగ్రిమెంట్, ఎలాంటి ఒప్పందం భగవంతుడితో మనకు లేదు కదా. ఎలాంటి ఒప్పందం, ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ లేకుండా కానీ భగవంతుడు ఇవాళ ఇంత మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చిండు, ఇంత మంచి జన్మనిచ్చిండు. మనం ఊహించకుండానే ఇంత ఆనందంగా ఉత్సాహంగా మనం జీవించే పరిస్థితికి మనకు ఏర్పాటు చేశాడు భగవంతుడు. ఈ సమయంలో మనకి ఏది అవసరమో అది మనకు అందుబాటులోకి తీసుకున్నాడు భగవంతుడు. మనం దాన్ని గమనించి అందుకున్నామా? ఒకవేళ గమనించక అందుకోలేకపోయామా? అది భగవంతుడి మాయను మనం ఏ మాత్రం గుర్తించలేము. ఆయన లీలా విభూతిని మనం ఏ మాత్రం కూడా ఊహించలేము. మన ఊహ కందంది. నారదుడు లాంటి గొప్ప నిరంతరం నామస్మరణ చేసే నారదుడు లాంటి వాడికే ఆ గోపాలకృష్ణుడి మాయ ఆయన మాయ, ఆయన లీలలు ఎలా ఉంటుంది, ఆయన అనుగ్రహించాలి అనే సంకల్పం ఆ భగవంతుడికి మన మీద వచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఎలాంటి ఇండికేషన్స్ మనకి ఇస్తాడు. ఒక చిన్న భారతంలో మన జరిగిన ఒక చిన్న కథ. కృష్ణుడు ఆయన లీలలు మనకు ఊహకందరిది. ఒక చిన్న సందర్భం వచ్చింది కనుక ఒక చిన్న కథ చెప్తాను నేను, గమనించండి. దాంట్లో నిజంగా కథలో ఏం సారాంశం ఉంది అనేది మీరు ఇప్పుడు కాకుండా తర్వాత అయినా ఆలోచించండి. ఆలోచిస్తే ఆ అద్భుతం మనకు అర్థమైపోతుంది. అధర్మం అనేది లేకుండా చేశాడు ఆ గోపాలకృష్ణుడు. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేశాడు. చేసి కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకుంటా అనే సమయంలో మన ధర్మరాజుకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అయ్యో, నా వాళ్ళందరినీ, రక్త సంబంధీకులని, తోడబుట్టిన వాళ్ళని, బంధువులను, మిత్రులను, ఆత్మీయులను, శత్రువులను అందరినీ కోల్పోతుంది కదా నేను. మళ్ళీ కావాలంటే ఆ శత్రువు కూడా మనకంటే కనిపించకుండా కదా, మన శత్రువే అయినా మళ్ళీ మనకు కనిపించకుండా కదా. మరి దీనివల్ల నాకేమైనా దోషం వచ్చిందేమో, నా రాజ్యాకాంక్ష కోసము ఇంతమంది మరణించింది కదా, ఇదేమైనా పొరపాటేమో, మళ్ళీ నేను ఇంత హీనమైన జన్మించాల్సి వస్తుందేమో, మరి దీనికి ఏదైనా ఉపాయం ఉందా అన్నప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ చెప్తారు, ఏ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, రాజులకి ఈ యుద్ధం అనేది అది స్వధర్మం కనుక నువ్వు యుద్ధం చేసావు, కురుక్షేత్రం జరిగిపోయింది, అది అలా జరిగేది ఎందుకంటే జరిగిపోయింది. కానీ ఏమైనా దోషం ఉందా అని ఒక కించిత్తు అనుమానం మీకు వచ్చింది కనుక ఆ అనుమానం తొలగిపోవడం కోసము నువ్వు అశ్వమేధ యాగం చెయ్యి అని చెప్తారు. అశ్వమేధ యాగాన్ని ధర్మరాజు ప్రారంభం చేస్తారు. అశ్వమేధ యాగంలో మనం మాట్లాడుకుందాం. అశ్వమేధ యాగం చేసేటప్పుడు ఒక మంచి గుర్రాన్ని తయారు చేసి ఆ గుర్రాన్ని మెడలో ఒక బోర్డు తయారు చేసి ఆ బోర్డు రాసి పెట్టారన్నట్టు, మేము ఫలానా ధర్మరాజు గారు అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నారు కనుక ఈ అశ్వమేధ వచ్చిన వాళ్ళని ఓడించి ఈ గుర్రాన్ని మీరు స్వాధీనం చేసుకున్నట్టయితే మేము మా జీవితం ఉన్నంత కాలం మీకు స్వాధీనమే, మీకు సావంతులపై మేము సేవ చేస్తాము. లేదు అంటే ఓడిపోతే సర్వం మాకు అప్పచెప్పాల్సిందే అని దాని మీద రాసి ఉంటుంది. దాని బట్టి ఎవరు పోవాలి అంటే దీన్ని కాపాడే శక్తి సమర్థులు వేరే ఎవరు లేరు, కృష్ణ ఇక నీవే, అర్జునుడు కోరుకొని నువ్వే పోవాలి, ఇక వేరే వాళ్ళు పోయే అవకాశం లేదు, పోతే కూడా బయటకు రారు మళ్ళీ అని ధర్మరాజు అందరు నిర్ణయం చేస్తారు. అందరు నిర్ణయం చేసిన తర్వాత కృష్ణార్జునుడు అశ్వం తీసుకొని వెళ్తుంటారు అనుకుంటారు. అదే సందర్భంలో కూడా మయూరధ్వజ మహారాజు గారు ఉంటారు. ఎంత గొప్ప భక్తుడు అంటే, ఎంత నిష్కల్మషమైన వ్యక్తి అంటే ఇంకా ఆయన గురించి అసలు నిజంగా చరిత్రలో మనలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియలేదు ఇంతవరకు ఆయన గురించి.
ఎవరు రాక్షసుల గురించి దుర్మార్గుల గురించే మన నోళ్లలోకి వచ్చింది కానీ గొప్ప గొప్ప సత్పురుషులు ఎంతో మంది అసలు వాళ్ళు వెలుగులోకి రాకుండా మరుగున పడిపోయారు. అందులో ఈ మయూరధ్వజ మహారాజు గారు ఒకడు పరమభక్తుడు, గొప్ప ఆధ్యాత్మికవేత్త. ఆయన కూడా అశ్వమేధ యాగం చేయాలి అనే సంకల్పం వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఆయన కూడా ఆ గుర్రానికి ఒక బోర్డు కట్టేస్తాడు. ఆ గుర్రం వెంట ఎవరు పోవాలి అని అంటే మొత్తం ఆ రాజ్యం లోపల ఆయన కొడుకే మహావీరుడు, ఇక ఆయన కంటే గొప్ప వీరుడు లేడు అది అందరికీ తెలిసిన విషయం. అందుకోసం కొడుకును పంపిస్తాడు. ఓడిపోతే పూర్ణాహుతి చేసుకుంటారు, లేకపోతే సమాప్తి ఇక్కడికి. అది సంవత్సరం కాలం దానికి యజ్ఞం నిర్ణయం చేస్తారు. ఆ పక్క నుంచి మయూరధ్వజ మహారాజు గారి కొడుకు వస్తుంటారు. ఈ పక్క నుంచి గోపాలకృష్ణుడు, అర్జునుడు అశ్వమేధ యజ్ఞ గుర్రాన్ని తీసుకొని వాళ్ళు వస్తుంటారు. మయూరధ్వజ మహారాజు గారి కొడుకు కనిపిస్తుంది. అదో మనమే అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నామంటే వీళ్ళెవరో అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నట్టున్నారు. ఇంకో గుర్రం వచ్చింది, ఎవరా అని తెలుసుకునే వరకు గోపాలకృష్ణుడు ఉన్నాడు. ఓకే, ఇదే కరెక్ట్ సందర్భం, ఇదే సందర్భం. ఇప్పుడైతే యుద్ధం చేస్తే చనిపోతే గోపాలకృష్ణుడి చేతిలో చనిపోతే ముక్తి మోక్షం దొరుకుతుంది. లేదా గెలిస్తున్నా ఆచరణ తారాక నాకు కీర్తి ప్రతిష్టలు వస్తాయి. రెండు నాకే లాభం. చనిపోతే మోక్షం వస్తుంది ఆయన చేతిలో, ఓడిపోయినా భగవంతుని చేతిలో ఓడిపోయినా ఆనందం మిగులుతుంది. గెలిచినా భగవంతుడిని ఇవాళ ఓడించిన కీర్తి ప్రతిష్టలు నాకు దక్కుతాయి అని యుద్ధానికి సంసిద్ధం అవుతాడు. యుద్ధానికి సంసిద్ధం అయ్యి కృష్ణుడిని అర్జునుడిని ఇద్దరిని ఓడించి కృష్ణుడు అర్జునుడు తీసుకువచ్చిన గుర్రాన్ని పట్టుకుంటాడు. రెండు గుర్రాలని కట్టేస్తాడు. ఇక్కడ అంత బలశాలి, అంత వీరుడు. అర్జునుడే గొప్ప వీరుడు అనుకుంటున్నాం మన మహాభారతంలో కూడా. అర్జునుడిని మించిన వీరుడు 100 మంది ఉన్నారు. అందులో ఈ మయూరధ్వజ మహారాజు గారి కొడుకు కృష్ణుడు పక్క ఉండేందుకు కూడా కృష్ణుడిని కూడా యుద్ధంలో ఓడించాడు. అంత శక్తి సంపన్నుడు ఆయన. రెండు గుర్రాలను పట్టుకుంటాడు. రెండు గుర్రాలను పట్టిన తర్వాత ఒక డౌట్ వస్తుంది, ధర్మ సందేహం వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు నేను ముందరికి పోవుడా, మరి వాళ్ళని ఓడించిన కనుక ఈ రెండు గుర్రాలను తీసుకొని పోవుడా, మరి రెండు గుర్రాలను తీసుకొని వాపస్ వచ్చుడా, ఏం చేయాలి? ధర్మ సందేహం వస్తుంది. ధర్మ సందేహం వస్తే యుద్ధంలో వాళ్ళని ఓడించిన రెండవ గుర్రాలను ఆక్రమించిన కనుక యజ్ఞం అయిపోయినట్టే అని మేధాశక్తి సంపన్నులు కనుక రెండు గుర్రాలను తీసుకొని వస్తాడు. తండ్రి గారి దగ్గర యజ్ఞ వాటికి దగ్గర నిలబెడతాడు. నాన్న ఇగో ఇట్లా కృష్ణార్జునులను కూడా నేను ఓడించిన, ఇగో రెండు గుర్రాలను తెచ్చిన, మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను వెళ్ళానా, మరి ఇక్కడ యజ్ఞం ఇంకా చేస్తావా, యజ్ఞం అయిపోయినట్టేనా, దీని సంగతి ఏంటి నాకు అర్థం కాక వచ్చిన అంటాడు. అని అంటే ఆయన కూడా అర్థం కాలేదు మయూరధ్వజ మహారాజు గారికి. మరి ధర్మమా అధర్మమా, మనం ఏం నడవాలి? అప్పుడు కులగురువులను వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆలోచిద్దాము అనే లోపలనే, అంత లోపలనే వీళ్ళు ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు. ఆలోచన ఒక నిర్ణయం రాకముందే ఈ మయూరధ్వజ మహారాజు గారికి ఒక పెద్ద మనిషి, వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు వస్తాడు. యుక్త వయస్సులో ఉన్న కొడుకుని తోలుకొని వస్తాడు. మహారాజా మహారాజా మహారాజా, నాకు ఎక్కడ లేని ఈ జీవితంలో ఆపద వచ్చింది. ఈ ఆపదను గట్టెక్కించేవాడివి నీవే. నాకు నేను అడిగింది ఇస్తాను, నువ్వు మాట ఇచ్చిన తర్వాత నా ఆపద ఏందో చెప్తాను నేను అంటాడు ఆ పెద్ద మనిషి. యజ్ఞంలో ఉన్నాడు, యజ్ఞదీక్షలో ఉన్నాడు. కాదు అనలేడు, అవు అనలేడు. కాదు అంటే యజ్ఞదీక్ష భంగం. అందుకోసం నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఇస్తా, నా రాజ్యం అడిగినా ఇస్తా, నా ప్రాణం అడిగినా ఇస్తా, నా సర్వస్వాన్ని ఇస్తా, అన్ని ఇస్తా, కానీ మాత్రం నేను మాట ఇచ్చిన కనుక మాట తప్ప అంటాడు మయూరధ్వజ మహారాజు గారు. మాట తప్ప అన్నాక ఏం సంగతి చెప్పిన స్వామి అని అడిగితే, ఇగో మేము నువ్వు యజ్ఞం చేస్తున్నావు అని తెలిసి మేము నీ దగ్గరికి యజ్ఞం చూసేటందుకని తండ్రి కొడుకులను ఇద్దరం వస్తున్నాం. రాగా అడవిలో ఒక పులి కలిసింది మాకు. పులి కలిసి మా ఇద్దరిని సంహరిస్తా తింటా అని చెప్పి బాగా కష్టపెట్టింది. కష్టపెడితే కొంచెం నేను తెలివిగా ఆ పులితో ఒక మాట అన్నా. నా కొడుకు పాపం పెళ్లి గారి పిల్లడు, లోకజ్ఞానం తెలియని పిల్లడు, భవిష్యత్తు ఎంతో ఉన్న పిల్లడు. నా కొడుకును వదిలిపెట్టు, నన్ను వీరు పెద్ద మనిషిని, అన్ని రకాలు అనుభవించిన వాడిని, కష్టము సుఖము మంచి చెడు అన్ని తెలిసిన వాడిని, నన్ను తీరు అన్నా. అని అంటే తీరా యుక్త వయస్సులో ఉన్న వాళ్ళ మాంసము రక్తమే నాకు రుచి వస్తుంది. నేను వాళ్ళనే తింటా, నీ కొడుకునే తింటా. నా కొడుకులు మాత్రం నేను బ్రతికున్నాక నేను వదిలిపెట్టా అంటాడు. మరి ఇట్లా చివరకు అని అంటే మయూరధ్వజ మహారాజు గారి అర్ధ శరీరం నాకు ఇప్పిస్తే నీ కొడుకును వదిలిపెట్టా అంటాడు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన సమస్య? మయూరధ్వజ మహారాజు గారి అర్ధ శరీరాన్ని ఇప్పించాలట. ఇప్పిస్తే కొడుకును విడిచిపెడతాడట. ఆ పులికి మరి నేను మయూరధ్వజ మహారాజు గారి అర్ధ శరీరాన్ని ఇప్పిస్తా అని నేను మాట ఇచ్చిన, నువ్వు కూడా నాకు మాట ఇచ్చిన, వేరే రీతిగా ఇస్తాను. అందుకోసం నువ్వు నీ అర్ధ శరీరాన్ని నాకు ఇస్తావు అంటే తీసుకుపోయి పులికి ఇస్తా, నేను వెళ్ళిపోతాను. గంతే. నువ్వు ఏమైనా కష్టపడుతున్నానా, నిన్నేమైనా ఎక్కువ పెద్ద మాట అడుగుతున్నానా? మయూరధ్వజ మహారాజు గారు ఆలోచన పడతాడు. ఇది దైవ పరీక్షనా
మానవ పరీక్షనా లేకపోతే ఏమైనా కర్మదోషమా? మరి ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకొని వీడు వాళ్ళని ఓడించి కృష్ణుని ఓడించి ఆ గుర్రాన్ని తీసుకొని వచ్చిండే ఏమైనా శాపమా ఆ గోపాలకృష్ణుని? ఏది ఏమైనా సరే ఏది అడిగితే ఇస్తాను కదా, ఇచ్చేస్తాను అర్ధ శరీరం. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను రాజ్యం పరిపాలించిన ఎన్నో చేసిన, ఇప్పుడు శరీరం ఉంటే ఏంది లేకపోతే ఏంది, కొడుకులా సమర్థులైన ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళ పక్క చెప్పిన ఏదైనా శరీరాన్ని ఇచ్చేస్తాను నిర్ణయం చేస్తాడు. నిర్ణయం చేసి తీసుకపోను ఆయన అంటాడు. అట్లెట్లా? అట్లా కాదు, పులితో నేను మాట తీసుకున్నా, పులి అని చెప్పింది. ఏం చెప్పింది అని అంటే యజ్ఞవాటిక ముందర కూర్చోబెట్టాలి మయూరధ్వజ మహారాజు గారిని. కూర్చోబెట్టిన తర్వాత నిలువు శరీరం అర్ధ భాగం కుడి భాగమే కావాలి, అర్ధ భాగం కాదు, నిలువు అర్ధ భాగం కుడి భాగమే కావాలి అని పులి అన్నది. అది కూడా కుడి భాగం ఎట్లా చీల్చాలి, ఎట్లా కొయ్యాలి రంపలతోని అని అంటే ముందర నీ పెద్ద కొడుకు వెనుక నీ భార్య ఇద్దరు కలిసి రంపలతో కొయ్యాలి. కోసి మొత్తం అయిన తర్వాత కుడి భాగం నాకు ఇచ్చేసి నేను తీసుకపోతా కలిపి. అంత సింపుల్ గా చెప్పేసిండు పాపం. ఒప్పుకుంటారు, ఎంతో మంది వ్యతిరేకిస్తారు, ఎన్నో జరుగుతాయి. చివరకు మయూరధ్వజ మహారాజు గారు మాట అన్నాడు కనుక ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఒప్పుకుంటాడు, కూర్చుంటాడు. ముందర కొడుకు గుర్రాన్ని పట్టుకోవాల్సింది కదా, కృష్ణుడు ఉన్న గుర్రాన్ని పట్టుకోవాల్సింది కదా. ఇది సినిమా. ముందర కొడుకు వెనుక భార్య రంపంతో కూర్చుంటారు. ఇక్కడి నుంచి బొట్టు పెట్టుకునేదాకా తెగింది, నుదుటి భాగం దాకా తెగింది మయూరధ్వజ మహారాజు గారి శరీరం. తెగిన తర్వాత ఎడమ కంటి నుంచి ఒక 4 కన్నీటి చుక్కలు కింద పడ్డాయి. కుడి కన్ను బాగానే ఉంది మయూరధ్వజ మహారాజు గారిది, ఎడమ కన్ను నుంచి ఒక 4 చుక్కలు కింద పడ్డాయి. కింద పడగానే బ్రాహ్మణ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు పరిగెత్తుతున్నారు. వద్దు నీవు ఏడ్చుకుంటూ నువ్వు ఇస్తున్నావు, నీ శరీరం నాకొద్దు. ఇక్కడ దాకా తెగిన తర్వాత నీ శరీరం వద్దు, నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఎట్లా స్వామి? నువ్వు ఎన్ని మాటలు చెప్తే అన్ని మాటలకు నేను ఒప్పుకున్నా కదా అని అందరూ అక్కడ బతుకులాడుతుంటే మయూరధ్వజ మహారాజు గారు అన్నారు, స్వామి ఒక చిన్న మాట, ఈ కంట్లో నుంచి నీళ్ళు ఎందుకు వచ్చినాయో మీకు తెలుసా? ఈ కంట్లో నుంచి నీళ్ళు ఎందుకు వచ్చినాయో మీకు తెలుసా? నేను ఎంత దురదృష్టవంతురాల్ని, ఎడమ పక్క బాధపడుతుంది, నా శరీరంలో ఉన్న ఎడమ పక్క బాధపడుతుంది కదా, నేను ఎంత దురదృష్టవంతురాల్ని. ఆ పులి నోట్లోకి ఈ ఆ పులి ఆహారం కోసం ఈ కుడి భాగమే అడిగింది కానీ నన్ను అడగకపోయి నేను నిజంగా దురదృష్టవంతురాలి కదా అని చెప్పి ఆ ఎడమ కంట్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాను, అంతే తప్ప నేను ఏడుస్తలేను. ఎంత సత్యధర్మాత్ముడు, ఎంత చక్కటి యోగ్యత గలవాడు, ఎంత అద్భుతమైన ఆలోచన శైలి ఉన్నవాడు. ఆయన ముందర మీరు నిలబడగలుగుతారా? మేమే గొప్ప అని మీరు అనుకుంటున్నారు మీరు అందరు, కానీ వాళ్ళ ముందర తండ్రి కొడుకుల ముందర మీ గొప్పతనం ఎంతరా? నేనుంటే కూడా నన్ను కూడా ఓడించిండు, నిన్ను ఓడించిండు. వాడా యుద్ధంలో వీరుడు నువ్వా? రథం నడుపుకుంటూ నేనున్నా, మీరు ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నాడు, రకరకాల బలగాలు శక్తులు అన్ని నీ లోపల ఉన్నాయి. దేవేంద్రుడు ఇచ్చిన గాంధీవం ఉన్నది, ఇంకేమో ఏమో 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 ఇన్ని ఉండగా కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడ్డావు 18 రోజులు. ఎన్నో సందర్భాలలో నేను నెట్టుకొచ్చిన. అదే ఏ శక్తి లేకుండా కూడా నన్ను నిమిషాలలో వాడు ఓడించాడు. వాడు గొప్పరా నువ్వు గొప్పరా? ధర్మరాజు గొప్ప అంటున్నావు, ధర్మరాజు గొప్పరా నువ్వు గొప్ప? మయూరధ్వజుడు గొప్పరా? అప్పుడు అర్జునుడు నిజంగా ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్నవాడు కృష్ణుడు, ఆ కొడుకు అని చెప్పుకున్నవాడు అర్జునుడు. వాడు మారువేషాలతో వచ్చి కృష్ణుడే మయూరధ్వజ మహారాజు గారిని పరీక్ష చేస్తున్నాడు. అప్పుడు అర్జునుడు సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేసి, కృష్ణ నీ మాయను నీ లీలల్ని మేము ఎన్ని జన్మలెత్తినా మేము కనుక్కోలేము, మేము అంచనా వేయలేము అనగానే అప్పుడు మయూరధ్వజ మహారాజు గారికి విశ్వరూప సందర్శనాన్ని ఇస్తాడు గోపాలకృష్ణుడు. ఎవరో బ్రాహ్మణుని కాదుగా, నీ యజ్ఞాన్ని మెచ్చి నిన్ను మెచ్చి నువ్వు చేసే పనిని ఇష్టమయ్యి వీళ్ళకు వచ్చిన గర్వాన్ని అణచడం కోసం ఇది నా లీల. ఇప్పుడు పాండవులకు గర్వభంగం అయిపోయింది. ఇప్పుడు నీ చరిత్ర ఏమిటి అంటే విశ్వమంతా వ్యాపించిపోయింది, నీవెంత గొప్పవాడివి అనేది.
అందరికీ తెలిసిపోయింది. అందరికీ నీ గొప్పతనం తెలవడానికి, నీ భక్తి తెలవడానికి, నీ శక్తి తెలవడానికి, నీ యుక్తి తెలవడానికి ఇది నా లీల, నేనే చేసిందా ఇది అని అప్పుడు గోపాలకృష్ణుడు మయూరోద్వయ మహారాజు గారికి దర్శనమిచ్చి యజ్ఞం పూర్ణావతి చేసిన తర్వాత ఇంత చక్కటి యజ్ఞం చేసినావు నీకేమియ్యాలి అని గోపాలకృష్ణుడు అడుగుతాడు. అడిగితే మయూరోద్వయ మహారాజు గారు అంటారు, నీ దర్శనం అయింది చాలు, ఇంకా అంతకంటే గొప్ప విషయం ఏముంది నాకు? ఎన్ని యజ్ఞాలు చేసినా, ఎన్ని పూజలు చేసినా, ఎన్ని వ్రతాలు చేసినా ఎందుకోసం చేస్తాం? భగవంతుడి అనుగ్రహం కోసం చేస్తాం. ఆ అనుగ్రహం అనేది నాకు దొరికిన తర్వాత ఇంకెందుకు? ధ్వజస్తంభాన్ని ముట్టి నమస్కారం చేయడము, చేసిన తర్వాతనే లోపల మనం స్వామివారిని పెరుమాళ్ళను మనం దర్శనం చేసుకోవడం. అది గోపాలకృష్ణుడు మయూరోద్వయ మహారాజు గారికి ఇచ్చిన వరం. ఆనాటి నుంచి ఈనాడు దాకా ఎక్కడ చిన్న దేవాలయం కట్టని, పెద్ద దేవాలయం కట్టని, ఏ దేవాలయం కట్టని ధ్వజస్తంభం అనేది మనం దేవాలయం ముద్ర పెట్టడం అది ఆనవాయితీ పరిపాటిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు తిరుపతికి మనం వెళ్తాం, చాలా మందికి నిజంగా ధ్వజస్తంభాన్ని తాకి ధ్వజస్తంభాన్ని దర్శనం చేసుకునే అవకాశం దొరకదు. వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు క్యూ లైన్లు ఇటు నుంచి ఒకసారి నింపుతారు, అటు నుంచి ఒకసారి నింపుతారు, మధ్య నుంచి ఒకసారి నింపుతారు, రకరకాల ఇటు తిరుగుతున్నామో మనకు తెలియదు. ఓళ్ళ వెళ్ళిపోవడం మనం నడుస్తూనే ఉంటాం. ఎప్పుడు దర్శనం అవుతుంది అనే తొందరతో నడుస్తూనే ఉంటాం. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఆయనకు సంకల్పం ఉంటేనే, ఆయనకు వీళ్ళకు దర్శనం ఇవ్వాలి అనిపిస్తేనే ఆనాడు ఆ రూట్ అనేది గండస్తంభం దగ్గర నుంచి మనకు ఆ తువ్వ అనేది వస్తుంది. ఆ గండస్తంభాన్ని తాకేంత దూరంలో నుంచి మనం దర్శనానికి వెళ్తుంటాం. దాన్ని తాకల్లి ఎన్నిసార్లు దర్శనం చేసుకున్నా కానీ ఆయన అనుగ్రహం కాదు. దాన్ని తాకినానే మనకు అనుగ్రహం వస్తుంది. గండస్తంభాన్ని తాకన్నాడు మనం దర్శనం చేసుకున్నా రాలేదు, మనకు తెలియక మనం చేసుకుంటుంటాం. ఇక మరి మనలాంటి భక్తులు ఎక్కువైనా కొద్దీ వాళ్ళు రూట్స్ చేంజ్ చేస్తుంటారు, ఇట్నుంచి అటు అట్నుంచి ఇటు. అంటే భగవంతుని మాయ అనేది మనం గుర్తించలేము, భగవంతుని లీలలు అనేది గుర్తించలేము. ఏ కోరిక లేకుండా ఆ శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని మనం ఆరాధించామంటే ఆ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి మనకు జీవితంలో ఏది అవసరమో అది తప్పకుండా ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడు, ప్రసాదిస్తాడు. అందుకోసం మనం కూడా ఎంత నిష్కామనతో నెల రోజుల నుంచి మనం చేస్తున్నాము. రేపటికి పరిసమాప్తి అవుతుంది. అందుకే ఇవాళ మనం అందరం గోదా కళ్యాణాన్ని వైభవంగా చేసుకోవడానికి కూర్చున్నాం కనుక కళ్యాణం యజ్ఞోపవీతం స్వామివారికి ధరింపజేసి యజ్ఞోపవీతాన్ని అర్చించడం జరిగింది. అర్చించిన యజ్ఞోపవీతాన్ని మనందరికి చూపిస్తారు. మనమందరం గోవిందనామ బ్రహ్మణే ఆదినారాయణ నిరాకార సాకార పరవ్యోమివాంతర్యాక్షావతార అచ్యుత బ్రహ్మణే ఆదినారాయణ నిరాకార సాకార పరవ్యోమివాంతర్యాక్షావతార ప్రవరాన్విత అచ్యుత పుత్రోద్భవాయ అచ్యుత పరవిభాంతాపదాగ్ర పృథివీ సముద్ర పర్యంతాయ ఏకరాడితే ఉత్తరాగ్రే కూర్చన్ నారాయణ శాస్త్రజ్ఞాత్ ప్రదర్శిష్టే పాద ప్రక్షాళన కుర్యాత్ అరిచేయం భవనానస్స ఇవం మే గంగే పుష్పోదక స్నానం కుర్యాత్ ఓం ఇవం మే గంగే వలే సరస్వతే సుతద్స్తోమం సదజామరస్తయ అసక్రియ వరుదేవస్తయాతే యేసుఖ్యా సుశోభయ తదే సంవత్సరో అదాయత అహోరాత్రానే జగతిష్ఠ సవిశశోభశే सूर्य चंद्रमा सौधाता यदा पूर्वम कल्पयतु दिवं च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमुदो सुमः इमागुंस्तलाभो पुनात्वगवर्षणः पुनस्तवसव पुनातवर्णः पुनात्वगवर्षणः सिन्धवः माद्वेर्यसन्तोषसे मधुनक्षमुदोषसे मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्यौरस्वरप्यता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमारुमस्तु प्रथमं प्राश्रयात् आचमनीयो विराजो दोहमसे द्वितीयं प्राश्रयात् आचमनीयो मम पद्याय विराजते ओम विमं नस्राणे पे वसावसादे युवोरक्षिद्रान् तमो असर्गान् अमादिगतमं दुतानि विश्वारुतेन मित्रावरुणासचेदे ओम विमं नस्राणे पे वसावसादे युवोरक्षिद्रान् तमो असर्गान् अमादिगतमं दुतानि विश्वारुतेन मित्रावरुणासचेदे
असर्गा अवादिरतमन्कृतानि विश्वावृतेन मिथ्यावरुणा सचेदे Mudana. वसादेयुगोरच्छिद्रावन्तभो असर्गाः अवादिरतमन्वतानि विश्वर्तेन मित्रावरुणा कल्पयतः कन्यादानोषपोलोकसत्त्वा आदो महासङ्कल्पमरेतु महदहङ्कारपदिव्यामस्तेनो वायुराकाशात्यावनेन अमृतोऽस्मिन् महद्ब्रह्माण्डखण्डमण्डले आधारशक्तिपूर्वानुदाद्यस्तदिग्गजो परिप्रतिष्ठिते अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल दिप्तंड शुण्डादोत्खण्डमण्डिते लोकालोकचल अचलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पणदीक्षीर स्वादुरकाण्डमयिते जम्बुवृक्षपुष्करा उच्चशामले श्वेतशाखासन्तद्दीपदीपते इन्द्रदीपकृताग्रपण्डे गवस्तेनागसौम्यरतर्वशाग्रवासे ग्रोवकविदात्मके तत्प्रदेशप्रसन्ने कुरुपाञ्चालमध्य देशाङ्ग अग्नवद्य कलिङ्ग रामोदित अन्धारद्रविड रावण कर्णाटकरामरहारवाणेन प्राज्ञोदिश महिलमाल अभद्रनेपाल गैर विशूलमय आलसिंहल मान्यपुलिंग दशार्णववाक्रीग वर्पुरदेगर गोतर कुन्तल टेंकल गुग्गल विश्व सौरीर सौराष्ट्र महाराष्ट्रादि षट्पञ्चदेश विराजते पंचाशत्कोटि विश्रेण भूमण्डले कर्म भूमौ सौम्यवती श्रीरङ्गवशगिरि पाण्डुरङ्गहोविलशेषाधर प्रभृति भगवद्गीतदेशानां एवं गुणविशेष विशिष्टाय अनुशोभनीतौ श्री बोधारंगनायक स्वामी देवता उद्देश्य श्री बोधारंगनायक स्वामी देवता प्रीत्यर्थौ पाणिग्रहण अंगत्वेन कन्यादानं अहंकरिष्ये అందరికి కూడా కళ్యాణానం జరుగుతుంది కనుక కళ్యాణానం చేసిన ఫలితాన్ని మనం అందరం పొందాలి కనుక ఒక్కసారి మనం అందరం కూడా మళ్ళీ సంకల్పం చేద్దాము కౌమార యౌవన వార్తికేషు ज्ञाता निवृत्तानामन्त विप्रकेलिकादि सप्तर्षिमण्डल पर्यन्तं कृतराशिर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक बालिका अपकर्षणि क्रमेण सर्वराशोपनिषद समितिकाले त्रिविधो विष्णु मात्रात्र वाजपेय कृतफल सिद्ध्यर्थं मళ్ళీ ఒక్కసారి అనండి మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మత్ వంశానాం నరకాద్ ఉత్తేర్ణ శత సహస్ర कोटि पुण्य फलदय क्रमेण सर्वराशोपनिषद संहितकाले श्री विष्णुलोक नित्यनिवास सिद्ध्यर्थं श्री पांचरात्र शास्त्र दिव्य अवोक्त प्रकारेण कल्याणसयो कल्याणे सर्वतो भूयात् तत्तानं मोक्षसाधनं विश्वंधर पंचभूता साक्षी सर्वदेवता यस्मात् सिद्धये अनेक कल्याणाय भगवान् सर्वात्मक सर्वश्री गोदारंगनाय दिव्य चरणोरय అంటే ఇక్కడ నుండి సాహితీవేత్తగా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో వారికి చాలా పెద్ద అరుదైనటువంటి ఒక అవార్డును కాళోజీ నారాయణరావు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనే పేరుతో అలాగే తెలుగు బుక్ రికార్డ్స్ లో తెలంగాణ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో వారి పేరును నమోదు చేస్తూ అద్భుతమైనటువంటి ఒక అవార్డును వారికి అందించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మరి ఎప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఇంత గొప్పవాళ్ళ అనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు గ్రహించాం. అది గ్రహించాలి తప్పకుండా. మన వాళ్ళలో కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు. అని ఈ నేపథ్యంలో మన స్థానిక వెంకటేశ్వర స్వామి మందిర కమిటీ పెద్దలు అడ్డకట్ల రాజన్న గారి రమేష్ మిత్రులందరూ కూడా వచ్చేసి వారిని ఘనంగా
జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ सदा मंगलम अम्या वैष्णवदामनो सुचरितो श्रीनारायणौ शिवो ब्रह्माण्डौ शिवकूर्मकलशविरसत् एते पुराणादिवा मार्कण्डेयमुकारिमच्छमनिषो कुर्यात् सदा मङ्गलम् कलकाचले जीवनो नारायणाचाचले लोकालोकमहाचले निजचले पुण्याचले संस्कृता आयाचमरुदोदरे पाञ्चाली गतसम्भवस्य रमणे सीताशचे रोहिणे तारासागरमे कलागुणवते रेवच्छुषारुदते कौसल्यादि समस्त पुण्यवरिता कुर्यात् सदा मंगलो लक्ष्मी क्षेत्र समुद्रनाथतरियां श्रीरंगदामेश्वरी त्रैलोक्य प्रभवे सरसिजां वन्दे मुकुन्द प्रिया सिद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी लक्ष्मी सरस्वती श्री लक्ष्मी लक्ष्मी चारसर्वं सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये नारायणे नमोस्तुते दल पंचपाल ఉంది చూడు అందులో పంచపాలు ఉంది చూడు వెంక బన్నహార్తి तस्य भराणि मायान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मी ఉంటాను అక్కనే 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 अष्टात्मालु आयुष्यवत्तु पुष्प हरिपाल संश्रेयवत्तु
कामस्य तृप्तिमानन्दं स्यादे भाजे हमां बोध प्रमोद आनन्दः पुष्कयोग्यविधसवः तत्येव कामस्य तृप्त्यानि चक्षुराणां से प्रिये प्रियाः एवं भगस्य तृप्त्यानि यज्ञस्य काम्यप्रियः तदावे चक्रिर्वदते तदेति वायुराग अन्तेति सत्यचन्द्रमा आदित्यः सत्यमोमिते आपः सत्यमावरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणा प्रजा मे कामः समृद्ध्यताम् अशवो मे कामः समृद्ध्यताम् प्रियो मे कामः समृद्ध्यताम् सत्यवसेमहे रामस्यात्रुपस्यै कुमारो रात्रे तृप्यते पुंसे प्रिये प्रियाः एवं भगस्य तृप्यानि यस्य काम्यप्रियः तदावे चक्रिर्वदति तदेति वायुराहत हत्वेति सत्यचन्द्रमा आदित्यः सत्यमोमिते आपः सत्यमावरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणाम् चतुर्प्यारि यज्ञस्य काम्यप्रियः तदावे चक्रिर्वदति तदेति वायुराहत हत्वेति सत्यचन्द्रमा आदित्यः सत्यमोमिते आपः सत्यमावरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणाम् रामस्यात्रुपस्यै कुमारो रात्रे तृप्यते पुंसे प्रिये प्रियाः एवं भगस्य तृप्यानि यज्ञस्य काम्यप्रियः तदावे चक्रिर्वदति तदेति वायुराहत हत्वेति सत्यचन्द्रमा आदित्यः सत्यमोमिते आपः सत्यमावरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणाम् अन्तेति सत्यचन्द्रमा आदित्यः सत्यमोमिते आपः सत्यमावरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणाम् ఇంకా కళ్యాణం కాలేదు 10 నిమిషాల లోపల కళ్యాణం అవుతుంది కళ్యాణం అయిన తర్వాత ఆ గోదావరి నాయకుల వారికి అక్షంతలు సమర్పణ కార్యక్రమం అవుతుంది. మనం అందరం కూడా అక్షంతలు సమర్పించిన తర్వాత భోజనాలు ఇంతవరకు ఎంత ప్రశాంతంగా ఓపికగా కూర్చున్నారో కూర్చోండి కూడా స్వామి एवं भगस्य तृप्यानि यज्ञस्य काम्यप्रियः तदावे चक्रिर्वदति तदेति वायुराहत हत्वेति सत्यचन्द्रमा आदित्यः सत्यमोमिते आपः सत्यमावरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणाम् प्रियाः एवं भगस्य तृप्यानि यज्ञस्य काम्यप्रियः तदावे चक्रिर्वदति तदेति वायुराहत हत्वेति सत्यचन्द्रमा आदित्यः सत्यमोमिते आपः सत्यमावरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणाम् धर्मो मे कामः समृद्ध्यताम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते य एवं वेद पशुमान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते पुष्पावते प्रसोभते परिलीलामलावत अश्वरेन् तस्मै ब्रह्मजि ब्रह्मा च आयुष्कीर्तिं प्रजां ददुः ब्रह्मवन्दनमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु మంగళాది ఫోటో తీసుకున్నాక विश्वप्रिय विष्णु मनोहर
గోవింద స్వామి గోవింద గోపాలకృష్ణ స్వామి గోవింద తెలుసు బిడ్డ మాట్లాడదు మనం అంటే రాపల్లి వెంకటేష్ దంపతులు స్వామివారికి 50 సమర్పిస్తున్నారు. ఉత్తమ శంకర్ దంపతులు స్వామి